أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد وسيلة وفضيلة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشرفه من خلقه وصفيه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فصلوات ربنا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون اسمعوا قول ربكم جل في علاه حيث قال تقدس سلطانه في المحكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله جل في علاه في سورة أخرى في آية أخرى من سورة أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فحري بنا أن نتكلم هذا اليوم عن الظن، كيف نحسن الظن بالله، ومن الذي أساء الظن بالله رب العالمين، وكيف نجتنب الظن السوء أو سوء الظن بالله وبخلقه تبارك وتعالى. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, narito tayo ngayon sa unang Jumu'ah ng buwan ng Safar, sa ikatlong araw ng Safar sa taon na 1443 ng Hijra. Pinasasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaloob sa atin ang pagkakataong ito na binigyan pa tayo ng ganitong pagkakataon sapagkat karamihan sa atin, lalo na sa panahon na ito ng pandemya, biglaan na lamang na inaalis ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay na ito. Biglaan sa kadahilanan na hindi natin nababantayan ang akhirah. Hindi natin nababantayan na ang kamatayan ay talagang biglang dumadating, hindi nagbibigay ng pasabi. Subalit dahil doon sa gafla o pagkalingat natin sa kamatayan na yun, sa nature ng kamatayan na yun, akala natin biglaan o bigla lamang itong naganap. Subalit ang katotohanan, wala naman talagang pasabi sa atin ang kamatayan kung darating ito. At mas kung lalo natin itong tinatakasan, mas lalo natin itong sinasalubong sa daan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Suratul Jumu'ah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang kamatayan na tinatakasan ninyo, mas lalo ninyo siyang sinasalubong sa lalong pag-iibayo ninyo pagsisikap na takasan ito. Walang makakatakas dito mga kapatid. Kahit pa pinakamatindi na gamot ng inumin natin, pinakamatindi o improve na stem cell, hindi mo matatakasan ang kamatayan. Darating at darating yan sa iyo, lalo na kung ikaw ay papalayo dito. Kaya bawat isa sa atin, magnilay sa kanyang sarili. Ika-1443 na ng Hijra ngayon at ika-3 araw ng Safar. Unang Jumu'ah sa buwan ng Safar. Ano na? Saan ka na mu'min? Saan ka na banda kay Allah Ta'ala ang iman mo o ang iyong pag-aakala kay Allah Ta'ala ang hinala mo sa iyong Panginoon? Paano na? Ito ngayon ang ating tatalakayin ng maiksi. At hingin natin kay Allah na maging malaman at mabungahin ang khutbah na ito hanggang sa madala natin hanggang sa libingan insyaAllah. O bago pa tayo mamatay, ang tinatawag nating dhan o yung tinatawag nating husnul dhanni billah, yung mabuti nating pakiwari o mabuti nating paghihinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi lingid sa ating mga kaalaman, lalo na sa panahon ngayon na nasa krisis tayo. Parang gusto na nating sumuko sa buhay. Parang ayaw na natin. Parang dumarating sa atin ang waswas ng syaitan na ikaw ay tatamaan ng depresyon, tatamaan ka ng matinding problema sa negosyo mo, nalugi na o ano pang mga nangyari dyan, o nasangkot ka na sa napakaraming mga
mga tinatawag na mga hindi kaaya-aya na mga gawa na nakalugmok sa iyong kalagayan, iisipin mo na siguro, hindi na ako kinakaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gustong ilagay ni Shaitan sa ating mga isipan upang maisip natin na napakalayo ng ating Panginoon sa atin. Ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung sila ay nagtanong sa Rasulullah, sa hadith na naiulat mula kay Imam Muslim, sabi nila, "Ya Rasulullah, Arabbuna karibun fanunajihi, am huwa ba'idun fanunajihi?" Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, ang atin bang Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit lang sa atin para kami ay parang pabulong lang na magdua sa Kanya? O siya ba ay malayo para sumigaw kami dahil malayo siya, umabot yung mga boses namin sa Kanya at hinaing? Sumagot si Allah subhanahu wa ta'ala ng aya sa suratul Baqarah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, matapos yung banggitin ang kahigitan ng tinatawag na pag-aayuno sa Ramadan, sinabi niya, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung itatanong sa iyo ng mga alipin ko, ibadi anni, subhanallah, ang pag-address ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga alipin niya, doon pa lang ayusin na natin ang pag-iisip natin kay Allah ta'ala, dahil wala nang ihigit na address na pinakamalapit kay Allah ta'ala maliban na lamang na tawagin kanyang, "Ya abdi," o aking alipin. Napakarangal na nito doon kay Allah ta'ala. Kaya sabi niya, "Wa idha sa'alaka ibadi anni," ya Muhammad, kung tatanungin nila sa iyo ang tungkol sa akin, ang aking mga alipin magtatanong sa iyo, "Fa inni qarib," tunay na ako ay malapit sa kanila. Subhanallah. Ang sabi ng ating mga mufassirun sa pagninilay sa aya na ito, hindi sinabi ni Allah Ta'ala dito, ginamit niya, "Idha sa'alaka ibadi anni faqul." Hindi niya sinabing ganun. Usually sa Quran, kadalasan na ginagamit ni Allah, "Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh." Tinatanong kanila, ya Muhammad, patungkol sa kaluluwa kung nasaan, sabihin mo na ang kaluluwa ay ganito. Pero dito sa aya na ito partikularmente, hindi niya ginamitan doon ng fakul. O sabihin mo, ya Muhammad, anong hikmah? Ang sabi ng ating mga ulama, "Lianna Allah," dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, la yurid, ayaw niya na pati si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati si Nabi Muhammad, na pinakamalapit na sa kanya, pinakamarangal, wa khatamul anbiya'i wal mursalin, pinakaselyo sa lahat ng mga propeta at mga sinugo, pinakamalapit kay Allah Ta'ala, ayaw niyang maging hadlang yun sa pagitan niya at ng kanyang alipin. Kung gusto nating dumiretso kay Allah, doon tayo humingi sa Kanya. Allah. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na iyon, na ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa takbo ng salitang iyon. Fa inni qarib. Gusto niyang sabihin sa atin, malapit siya. Kaso lamang tayo, dahil sa ating masamang hinala kay Allah sa sobrang daming nat-cover ng dunya ang ating mga mata, at akala natin ay parang kwento na lang ang akhirah. Nakakalungkot isipin na parang ganun na lang. Ang mga Muslim sa panahong ito, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag nagbanggit patungkol sa akhirah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yartajifun, sila ay nanginginig. Kapag naririnig nila ang sinasabi ni Allah Ta'ala, ang salita ni Allah, isang aya o isang sila ay nanginginig. Parang nalulusaw sila sa sobrang kanilang pag-iisip patungkol kay Allah. Subalit sa atin sa panahon na ito, parang wala lang. Parang ang nagkukutba o nagbibigay ng bayan o nagbibigay ng da'wa, nagbibigay ng muhadara, parang soundbox. Ang epekto sa atin, sa aktual na buhay natin, tuwing nagkakaroon tayo ng problema, dahil nga parang soundbox lang sa tingin natin, malayo sa isip natin na si Allah Ta'ala malapit kaya sa akin. Kaya sa tuwing darating sa atin ang problema, magwaswas si Shaitan, magpakamatay ka na, ikaw ay kitilin mo na yung buhay mo, tapos na, nakakahiya yung kinasangkutan mo, nagkautang-utang ka, nalugmok ka na, nalugi ka na, lahat-lahat ng yun. Gusto ni Shaitan sa isip natin yun nandoon.
Pero pakinggan ninyo ito mga kapatid sa Islam, naway makatulong itong isipin natin at alalahanin ang hadith na ito para maging mabuti ang ating tinatawag na dhan kay Allah Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang riwaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Allah azza wa jal, ito ay hadithul qudsi, na iulat mula kay Abi Hurairah, na sinabi ng propeta, inulat ng propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. I am who my servant thinks I am. Ako ay kasama sa kung ano ang hinala ng aking alipin sa akin. Allahu Akbar. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. At kasama niya ako kapag inaalala niya ako. Fa in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsihi. Kung ako, sabi niya, ay alalahanin niya sa kanyang sarili, sa aking that, sabi ni Allah, sa aking dakilang that, banal na sarili, ay babanggitin ko rin siya. At alalahanin ko siya. Wa in dhakarani fi mala, kung ako ay alalahanin niya, bibigkasin niya, babanggitin niya sa malaking assembly, malaking grupo, sa isang grupo ng mga barkada niya o saan ba siya, dhakartuhu fi mala'in khairun minhum. Babanggitin ko siya, sabi ni Allah, sa isang grupo ng mga nilikha na mas mainam pa sa kanila. Sabi ng mga ulama ay sa mga malaika. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, kung lalapit siya sa akin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng isang dipa, taqarrabtu ilayhi diraan. Lalapit ako sa kanya ng isang inch na napakalapit sa kanya. Wa in taqarraba ilayya diraan, kung sa isang inch siya lalapit sa akin, taqarrabtu ilayya ba'an. Agad akong lalapit sa kanya na parang isang dipa o isang kamay, isang abot na ganon. Wa in atani yamshi, kung siya ay lalapit sa akin na naglalakad, ataytuhu harwala. Lalapit ako sa kanya na tumatakbo. Allah. Ganun ang ating Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ano ang dapat na isipin ng isang alipin? Huwag siyang mag-isip ng masama sa kanyang Panginoon. Sa tuwing magkakasala siya, magtauba siya kay Allah. Magtauba siya kay Allah. Sa tuwing magkakamali siya, ayusin niya ang pagkakamali niya. Mayroong pinagbabawal o iwasan natin dapat na makukuha natin sa hadith na ito, dalawang bagay. Alal abdi an yajtaniba al-mahdhuraini fi hadhihi al-qadiyya. Dalawang bagay ang pinagbabawal na dapat nating iwasan ayon sa hadith ito. Una, al-mahdhur al-awwal huwa al-ya's wal qunut. Yaong yaas. Ano yung yaas? Yung walang pag-asa. Mawalan ka na ng pag-asa kay Allah. Sabi ni Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, walang gumagawa nito maliban na lamang sa mga hindi tunay na sumasampalataya kay Allah. At doon mo matitest ang mga munafikun sa panahon ng problema, kung sila ba'y susuko sa rahman ni Allah Ta'ala. Yung taong lubog na lubog ka na sa kasalanan, anong gusto ni Allah Ta'ala na malaman mo? Gusto niyang malaman na ikaw ay nasa tauhid pa. At hanggang nasa tauhid ka pa, may pag-asa ka pang patawarin ka ni Allah. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi ni Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladhi, ya Muhammad, ipahayag mo sa aking mga alipin. Sina mo? Hindi niya sinabi, Qul lil mujri, ya ayuhal mujrimun. Hindi sinabi ni Allah, ayuhal athimun, ayuhal mudnibun. O kayong mga makasalan. Hindi. Ang sabi ni Allah, min babit takrib wa tahabbub, upang tayo ay mas lalong mapamahal at mapalapit sa Kanya. Anong sabi niya? Ipahayag mo ya Muhammad, o aking mga alipin. Alipin pa rin ang tawag niya. Hindi niya sinabing musyrikun, kufar, hindi niya sinabing ganun. Bakit? Dahil nanatili ka pa rin doon sa tauhid. Alipin ka pa rin ni Allah. Alladhina asrafu ala anfusihim. Yung kanilang nagawan ng pagkakasala, kanilang naaksaya ang kanilang enerhiya, lakas, pagkatao sa pagsuway kay Allah Ta'ala. La taqnutu min rahmatillah. Huwag kayong sumuko sa awa ni Allah Ta'ala. Pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. At tunay na siyang mapagpatawad at maawain sa lahat. Yun ang una.
huwag tayong maging qanut o yaus sa tinatawag na rahman ni Allah Ta'ala. Pangalawa, al-amnu min makrillah. Yun bang iniisip natin na, total patawarin din ako ni Allah, okay lang ito. Tuloy pa rin ako sa kasalanan, total magtawba din ako mamaya. Kailangan balanse ang mu'min. Bainal khawfi war raja. Kailangan ng mu'min para maging tama yung kanyang akala kay Allah Ta'ala, nasa dalawa siya. Sa takot na baka abutan siya ng matinding parusa ni Allah kung hindi siya magtawba sa kasalanan na yung bumangon doon, at yung tinatawag na ar-raja o umasa siya. Huwag siyang sobrang takot na hindi na siya aasa sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa pamamagitan ng khawf, ng raja, lalabas ang mahabba o pagmamahal mo sa pagsamba mo kay Allah Ta'ala, at wala kang, tanda natin na wala tayong ibang minamahal kundi siya ay sinusunod natin. Mustahil o imposible na iyong minamahal ang isang nilikha o lalo ng tagapaglikha o ang isang nilalang na hindi mo siya sinusunod. Kaya paano pa kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kabilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa nais din nating ipunto sa khutbah na ito, sa buwan na ito ng Safar, kahit ang mga Arab o ang iba na mga kulang sa kaalaman sa atin, iniisip nila na itong buwan ng Safar na ito may daladalang mga bala o meron daladalang mga sakuna. Kaya kailangan daw itulak ang bala. Magdua doon sa mga ano-anong mga dua. Ito po mga kapatid sa Islam ay winawasak ng Islam itong ganitong kaisipan. Hindi po totoo na sa buwan na ganito, buwan na fulaniya, buwan na ganito ay mayroong masamang mangyayari o maraming bala na mangyayari. Hindi po ganun. Wala po tayong mababasa sa kitab at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy rito. Bagkos, ang bawat araw na napagtatagumpayan ng alipin ang kanyang nafs, al-ammara bisu, na nag-uutos sa kanya gumawa ng masama at kasalanan kay Allah, yun ay dapat niyang ipagpasalamat at yun ay Eid o yun ay kapistahan araw-araw kay Allah Ta'ala dahil napagtagumpayan mo. At kung bawat araw naman na natalo ka, yun naman ay katotohanan na bala sa iyo o kaparusahan sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So wala po itong mga tinatawag na pagtulak ng bala sa mga buwan ng Safar, bawat Arbia, bawat Wednesday ng mga buwan ng Safar, magdua, magpakanduri daw dahil sa kwan. Ito pong gawain na ito ay bid'ah. Dapat po nating iwasan ito at kabilang ito sa masamang akala o masamang hinala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi din ni Allah, iwasan ninyo ang madalas o karamihan sa mga paghihinala, sapagkat ang karamihan sa paghihinala ay kasalanan. Ibig sabihin, mayroong hinala na pinahintulot sa Islam at mayroong hindi pinahintulot. Ang pinahintulot sa Islam, yung magdadala sa iyo, hindi ka man nakaabot sa martaba ng yakin. Ayon sa mga fuqaha, ay binabatayan nila ito. Kagaya ng mga adilla dhanniya, kagaya ng qiyas at iba pa. Ngayon, pinagbabawal na klase ng hinala, iyong paghinalaan mo ang kapwa mo ng walang batayan, at lalo na kung maging masama ang hinala mo kay Allah na iniisip mong malayong-malayo ka sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nautusan at nahatasan tayo, at lalo na sa araw na ito ng Jumu'ah, pinakamainam, nabigyan nating pugay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa tusallu wa tusallimu ala nabiyikum, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, حيث أمر بها النبي صلى الله تبارك وتعالى في المحكم التنزيلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة سواك يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة سواك يا رب العالمين اللهم بارك لهذا القوم اللهم بارك لهذا القوم المسلم اللهم بارك لهم في أمرائهم وفي علمائهم وفي أبنائهم ونسائهم يا رب العالمين احفظهم عن كل سوء ومكروه بحفظ من عندك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وإنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم انصر الذين يدافعون عن دينك الحنيف بأعمالهم وبأنفسهم وأموالهم يا رب العالمين وحد صفوفهم يا رب العالمين وعليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم لا ترفع بهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين وأرهم عجائب قدرتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم